पंजाब दे विच मींह दीयां झड़ियां फेर लगण नूं तैयार ने। मौसम विभाग ने 28 जून तो मुड़ मींह पैण दी संभावना दित्ती सी, पर कुदरत ने 27 तरीक नूं ही लोकां नूं खुश कर दित्ता है। मोहाली समेत कई थावां ते हल्का मींह पिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी सरकार ने सेहत अते सिक्ख्या ते आधारित अपना पहला बजट पेश कर दिता है। कई वड्डे ऐलान किए गए ने, पर 1000 रुपये मुफ्त दी झाक वालियां बीबियां झाकदियां ही रह गईयां। लोग टिचरां कर रहे ने कि बीबीओ अपनी पासबुक नूं धूफ बत्ती कर लिया करो। साइकिल इंडस्ट्री दे लई भी बजट विच कुछ नहीं है। लुधियाना दे इंडस्ट्रीलिस्ट नाखुश हो गए ने सरकार तो। पूरा दिन सोमवार नूं रौला पैंदा रहा कि सुखबीर सिंह बादल अकाली दल दी प्रधानगी छड्ड रहे ने, पर एवें ही रौला पै गया वाली गल हो गई। लीडर कहंदे जंग वेले जरनैल नहीं बदले जांदे। हालांकि अकाली दल ने सारा ब्लेम जिमनी चोण नूं लैके अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ते पा दिता कि जथेदार दे कहण ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई लई राजोआणा दी भैण नूं उम्मीदवार बनाया गया। 12वीं का नतीजा अज आना सी, पर किसी अड़चन करके रोक दिता गया। हुण कदों आऊगा, अगली जानकारी मिलण ते ही दसांगे। लॉरेंस बिश्नोई दा प्यो अज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि मानसा दे विच मेरे पुੱਤ दा केस लड़न नूं कोई वकील तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने की कहा है, अगे खबरां दे विच दसांगे। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानूं अज दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत कर लैंदे हां शुक्रवार दी लोक राय दे नतीजे तो। शुक्रवार दी लोक राय सी कि पंजाब विधान सभा दे बजट सैशन दे विच फैसला होया कि आम आदमी पार्टी दी सरकार पिछले समय दे विच सरकारी खजाने दी दुरवरतों दे मुद्दे ते वाइट पेपर लैके आवेगी। तुसीं इस ऐलान तो किन्ने क खुश हो? 93% साडे दर्शकों ने खुशी महसूस की है कि अजिहा होना चाहिए। पता लगना चाहिए कि खजाना किसने कित्थे गलत वरत्या, जबकि 7% साडे दर्शक इस ऐलान दे नाल सहमत भी नहीं हैगे। आज दी लोक राय है कि पंजाब सरकार ने इस साल दे बजट दे विच सूबे दीयां औरतां दे लई 1000 रुपये मुफ्त देण दा कोई ऐलान नहीं कीता। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने छेती ही सारे वादे पूरे करन दा दावा कीता है। तुहाडी की राय है? तुहानूं की लगदा है कि बीबियां नूं 1000 रुपये हर महीने मुफ्त देना सरकार दी सियाणप वाली नीति है जां फिर नहीं? जे तुहानूं लगदा है कि अजिहा होना चाहिए, मुफ्त दे विच पैसे मिलने चाहिए ने, यस जां हां लिखियो। जे तुहानूं लगदा है कि इस तरह पंजाब दा खजाना होर करजई हो जाएगा, नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे ते पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहलां गल करांगे पंजाबियां दे लई नवीं सरकार दे वल्लों पेश कीते गए बजट दी। बजट दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार ने स्पष्ट कर दिता है कि असीं पंजाब दे विच दिल्ली मॉडल ही लागू करांगे। पंजाब नूं दिल्ली वर्गियां सफल पहलकदमियां ते चलदे होए अपने सूबे नूं खुशहाल बनावांगे। विधान सभा दे विच अपनी सरकार दा पहला बजट पेश करदे होए खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा कीता कि पंजाब दे लोक दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल दे दिल्ली मॉडल तो प्रभावित होए। इस करके पार्टी ने सत्ता हासिल की ते सत्ता विच आउंदियां ही पार्टी ने कई वादे पूरे कर दिते ने। बजट पेश करन तो पहला हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि साडी सरकार ने 100 दिनां दे कार्यकाल दे अंदर ही पंजाबियां दा जीवन काफी हद तक बदल दिता है। बजट दी भूमिका दे विच भ्रिष्टाचार बारे सरकार दी जीरो टॉलरेंस नीति अते कई भ्रिष्टाचारियां नूं जेलां दे विच डक्कण दीयां कामयाबियां भी हरपाल सिंह चीमा ने गणवाइयां अते 26000 तो वध सरकारी मुलाजमां दी नवीं भर्ती, 26000 ठेका मुलाजमां नूं रेगुलर कीते जाण दी जानकारी भी दित्ती। डिजिटल बजट पेश कीते जाण करके 21 लाख रुपये सालाना बचत अते 800 तो वध रुखां नूं वड्ढण तो बचाउण दे लई चीमा ने मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दा धन्नवाद कीता। बजट पेश किए जाने तो पहला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बोलदियां कहा कि पंजाब के इतिहास दे विच पहली वारी पंजाब दा बजट पंजाब दे लोकां दी सलाह नाल तैयार किया गया है। उन्होंने पंजाबियों नूं इस दी वधाई भी दित्ती। दावा किया कि बजट दे विच असीं हर वर्ग दा खास ख्याल रखिया है। सो पंजाब दे बजट नूं शहीदां नूं समर्पित करदिआं खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2022-23 दे लई 1,55,860 करोड़ रुपये दा बजट पेश किया। पंजाब सिर मौजूदा करजा भी दस्सिया गया ते इह करजा 2,63,000 करोड़ तो भी वध है। यानी कि पंजाब है जिहड़ा ओह इन्ने वड्डे कर्जे दा करजई होया पिया है। जिन्नियां सरकारां लंघ गईयां उन्होंने तो कुछ कीता नहीं करजा घटाउण दे लई, सगों करजा होर दी होर लैना पिया। क्योंकि जिहड़ियां लोकां नूं इह चार्ट ते लाया जांदा, जिहड़े लोक लुभाउने ऐलान कीते जांदे ने कि असीं आ मुफ्त दे देंगे, आ तुहानूं मुफ्त दे देंगे, इह सस्ता दे देंगे ते सबसिडी दे देंगे। सो इस तरह दीयां जिहड़ियां सरकारां दीयां जां फिर पार्टियां
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, PSUs, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 22,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਤਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 3 ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ होगी जी, साडे कौमी कन्वीनर बाजवा साहब दे पंजाब के मुख्य मंत्री जी सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सब तो पहला इलेक्शन के दौरान पंजाब के हरेक घर दे नाल वादा कीता सीगा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देण दा। ये वादा 1 जुलाई 2000 तो 22 तो लागू हो रहा पंजाब, यानी बजट खत्म होने तो बाद 300 यूनिट हरेक परिवार नूं पंजाब दे नूं घरेलू उत्पादन, घरेलू जिहड़ा हैगा उहदी खपत ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਹ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ MSP ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11,560 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6,947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੁਇਕ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੁਇਟ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਸਰ MSP ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰ MSP ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰ 6,947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 16.27% ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 47.84 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 56.60% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਮਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ 100 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਉਪਕਰਨ, ਲੈਬਸ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਟਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਟਾਪ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। SC ST BPL ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਣੇ, ਉਸਦਾ ਵਰਗ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਰ। 500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, CM ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰ ਗਿਵਿੰਗ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 23% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੂਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2027 ਤੱਕ 3 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56.60% ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ ਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੰਜਰਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਸਰ 3 ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26,454 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 714 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 36,000 ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ 540 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 11% ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1 ਗਰੰਟੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਕੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, 8000 ਕਰੋੜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਬਚੀ ਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਬਚੀ ਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਏਕਮ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਏਕਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 117 ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਂਚਰ ਆਈਡੀਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੀ ਮੂੰਹ ਪੋਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਢੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਐ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੀਣ ਗਏ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਜਾਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਨੇ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ। ਆਪ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਮਦਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 108 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ 126 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਐਡਾ ਦਮਗਜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 126 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 74 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਫਸਲੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੋ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭੁੰਦੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਥਕ ਹੈ ਤੇ ਤੱਕੜੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੱਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਟਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲਣ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੇ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਏਕਤਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਤੇ ਐਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਤੀ ਹੈ, ਕੇਡਰ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਹੈ 465 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਅਖੀਰ ਫਤਿਹ ਅਸੂਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਖਤਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਐਡੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾ ਸਕੂਗੀ? ਕੀ ਭੁੰਦੜ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 29 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ SYL, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ YouTube ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ 2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਵੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਿਓ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ CIA ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ 12-13 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 103 ਨੰਬਰ ਮੈਂ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਠੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੇਗੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਣਾ
ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ KD ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ OSD ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਸੋਤ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਐਤਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਲਣ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਿਰਥਲ ਸਥਿਤ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੌਜੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮੇਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਓਜ਼ੋਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ
ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 39 ਬਾਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਮਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਥਮੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਸੀ ਮੋਡੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ 4 ਸੈੱਟ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਸੀਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਵੀਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।